संघर्षर इति बण जंगल घेरा आदिवासी गाँटी रामपुर प्रकृतिर अनुपम रूपरे गाँटी चित्रित पहाड़ गुड़िक सबू बौद्ध को छुईब छुईब हेउथाए झरणार कुळुकुळु शब्द सह पक्षींकर काकळीरे गाँटी सते जेपरि इंद्रपुरी परि मने हुए। सरल निरीह आदिवासी संप्रदायर प्राय 100टी घर से गाँव रे मूर्ख होई पारंती से माने किंतु मानविकता हजाई नाहांती। पेट पाटणा पाई संपूर्ण रूपे जंगल उपरे निर्भर करती सत किंतु गछ काटिबा जीवजंतु शिकार करिबा तांको असूल बाहारे। हाँ केबे केमिति गाँ को बाघ पशि आसिले मारिबाकू तो पड़िबो जीवन को बा काहार लोभ नाही। बणर फलमूल चाषबास आउ कुकुड़ा छेली पाली गुजुराण मेंटाती रामपुर गाँ लोक। दिने केही जणे आसी गाँ रे हुरी पकेइला खुन्नी मदन माझी जंगल रे मरी पड़ी। गाँ सारा प्रघट हैला परे समस्ते धाइले जंगल आड़े। किछि लोक ताको टेकी आनिले जंगलरू गाँ को। गाँ पाख देई बही जाइथिला नदी पठारे शाल गछ काठरे पोड़ी देले मदन को। जहा भी हेले मध्य परिवेश टिके शोकाकूल हैला। मदन माझी खुनी हेले मध्य सेही गाँर जणे भल लोक थिला। तेबे घटनाटी 2 वर्ष तलर। सेठाकू आसुथिबा सबु फरेस्ट ऑफिसर को बोलहाक सुविधा असुविधा मदन माझी बुझे। मदन माझी देखिबाकू कला मचमच हृष्टपृष्ट कर्मठ लोकटिए। स्थानीय लोक हिसाब रे जणे केही रहिबा भी उचित। सेही वर्ष नुआ करी आसी थांदी फरेस्ट ऑफिसर अनिकेश सिंह। तेणु रामपुरर किछि दूर थिबा डाक बंगलाटी को मदन सफा करी आवश्यक जिनिस आनी रखी देई थाए। बाबूंकर जेपरि किछि असुविधा न हुए तांको पई तौलिया पानी खाद्य जोगाड़ी रखी देई थाए। सोईबा घरटी को झाड़ी झुड़ी खट उपरे नुआ मशारी टाणी देई थाए। बाबू आसीबार तो ठीक समय जना नाही आउ आसिले भी गाँ भीतर देई आसिबे। तेणु से काम सारी चलीगला निज बसाकू। तेणे ता झील मणि राति भोजन पाई चाही बसिथिबो। 17 वर्षर माँ छेउंड झील मणि। झील 5 वर्षर थिला बेले साप कामुड़ारे माँ तार चलीगला आर पारिकी। सेबेठू मदन ता झील मणि मुह को चाही दिन काटुची। राति अनेक हेलाणी बाप झील खाई पी सोईगले। हठात मदन धड़फड़ होई उठिला। बाहर को जाई देखे तो सूर्य देवता केते बेलू उठी गलेनी। झील को पानी ग्लास मागे कहिला देलु देलु ढोके पी देई डाक बंगला आड़े जाए। बाबू तेणे आसी जिबेणी जाई देखी आसे कौन दरकार थिबो। एतक कही पानी ग्लास पी मदन धाइला। गला बेले कही देई गला कुकुड़ा को दाना देई देबाकू। मदन जाई पहुँचला डाक बंगला रे। बाबू सेते बेलू घर बाहर चौकी पकई बसी थांती। मदन को तो बाबू आउ चिन्हि नाहांती खाली शुणी मदन माझी केही जणे तांको पाई सबु बंदोबस्त करि देइछि। मदन निज परिचय दे जुहारटीए पकई बसी पड़िला बाबूंको पाद तले। मदन पचारिला बाबू किछि असुविधा हेइनी तो बाटरे। अरे ना ऑफिस चीफ आसी छाड़ी देई गला आउ तू तो बोधे सबु व्यवस्था करि देइथिलु आउ किछि लोड़ा पड़िलानी खाइके सोई पड़िली। बाबू आउ किछि दरकार अछि जदि कुहंतु आणे थोई देबी। नाई नाई किछि दरकार नाई दरकार हेले जणैबी। बाबू खरा बेलर खाइबाटा घरु करके आनी देबी। देसी कुकुड़ा झोल। अनेकेश हसी हसी कहिले हौ ठीक अछि तेबे तू जा खरा बेले लंच नहीं आसीबू। मोर ऑफिस काम मु करे। तापरे मदन सेठारु उठी चलीगला। मदन अनिकेश बाबूंकर हाट सौदा ठू आरंभ करी घर काम ड्रेस सफा बोलहाक सबू करे। सबु बेले छोट छोट कथारे अनिकेश मदन को डाक पकांती। मदन मध्य अति आग्रहर सह हाजर होई फरमाइश पचारि बुझे। थरे थरे बाबू को महुली आनी दिए। बाबू को कथा रखी केबे केबे महुली पी सोई पड़े सेठी मदन। बाबूंकर मदन एक बार प्रिय आउ विश्वस्त बोलकरा होई जाई थाए। थरे बाबूंकर इच्छा हैला बारा मांस खाइबाकू। से मदन को कहिले अरे मदन धनु तीर नहीं जंगल आड़े थोड़े बुली आसंतुनी आज बारा खाइबाकू भारी इच्छा होउची गोटे शिकार करी आनी दे। मदनर किंतु जमा इच्छा न थाए बाबूंकर ए आदेश पालिबाकू। निरीह जीवजंतु को हत्या करिबा ता नियम रे नाही।
ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର। ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ଅପରାଧ। ସରଳ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟର ମଣିଷଟିଏ ମଦନ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା ବି କରିହବନି। ସେ ଧନୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ବାରହା ଧରି ହାଜର ହେଲା ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ। ଅନିକେଶ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମଦନ କହିଲା, ବାବୁ, ବାରହାଟାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଠି କଟାକଟି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘରେ ମୋ ଝିଅ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମଦନ କଥା ଶୁଣି ଅନିକେଶ କହିଲା, ଆରେ ମଦନ, ତୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, କାହିଁ ଆଗରୁ ତ କହିନଥିଲୁ? ମଦନ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛାଟା ପକେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ତର ଦେଲା, କ'ଣ କହିବି ବାବୁ, ଛୋଟବେଳୁ ମା ଖାଇଛି, ମୋରି କୋଳରେ ବଢ଼ିଛି। କ'ଣ ଆଉ ଦୁଃଖ କହିବି? 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବାହା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଜଞ୍ଜାଳ ତୁଟିବ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ବାବୁ ଆମର। ଜୀବନ ପାଇଁ କେବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, କେବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହ ଆମର ନୀତି ସଂଘର୍ଷ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ମଦନ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଦେଲା ସବୁ। ମଦନର କଥା ଶୁଣି ଅନିକେଶ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଚାହାଣି ଦେଇ କହିଲା, ଝିଅକୁ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତୋ ଝିଅଟା କେମିତି। ଏତକ କହି ଅନିକେଶ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ଆସିଲା। ଅନିକେଶର ଏ ପଦେ କଥାରେ ତା ଦେହ ଭୋକର ଗନ୍ଧ, ଝିଅ ଜାତି ପ୍ରତି ଲାଳସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରି ହେଇ ଯାଉଥାଏ। ମଦନ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଅନିକେଶର ଇଙ୍ଗିତକୁ। ମଦନର ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ବାରହା ବଦଳରେ ସହରୀ ଭୋକିଲା କୁକୁରଟିକୁ କାଟି ଦେବାକୁ। ମଦନ କିଛି ନ କହି ବାରହା ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାପ ଝିଅ ମିଶି ବାରହା ମାଂସ ତିଆରି କରିଲେ। ରାତି ହେଇସାରିଥାଏ। ମଦନ ଖାଇବା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଅନିକେଶ ରେହୁଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାଢ଼ିଦେଲା ଖାଇବା। ଅମରେଶ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା। ମଦନ ଚୁପ୍ ଥାଏ। ଅନିକେଶ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ମଦନ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲା। ଅନିକେଶ ଟିକେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଚାହିଁ ମଦନକୁ କହିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଭାରି ତରତର? ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ବସି ଗପସପ କରୁ। ଆଜି କ'ଣ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି? ସକାଳର କଥାକୁ ନେଇ ସହଜେ ତ ମଦନ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ବିଗୁଲ ବାଜୁଥାଏ। ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରି ମଦନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନାଇଁ ବାବୁ, ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବି। ଝିଅ ତେଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଝିଅ କଥା ଶୁଣି ମଦନ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣି ଅନିକେଶର ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ସେ ପେଟର ଭୋକ ଅପେକ୍ଷା ଦେହର ଭୋକରେ ସେ ଛଟପଟ। କାମାସକ୍ତ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରି ହେଇଯାଉଥାଏ ତା ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ। ଅନିକେଶ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ସହ ଏଠି ଖାଇଦିଏ। ସବୁବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଦେଶୀ ମହୁଲି ଦେଉ, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ବିଦେଶୀ ଦେବି। ମଦନର କାଣିଚିଆଟେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସେଠି ରହି। ଟାଳି ବି ପାରିବନି। ଅନିକେଶ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମଦନ ଖାଇଲା। ଜୋର କରି ଅନିକେଶ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ବନାଇ ମଦନକୁ ଦେଲା ପିଇବାକୁ। ମଦନ ଏକଦମ ନାକ ଯାଏ ପିଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ପାହୁଣ୍ଡେ ବି ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଅନିକେଶ ମଧ୍ୟ ପିଇଥାଏ। ଅନିକେଶ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମଦନ ନିଶାରେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ଅନିକେଶ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମଦନ ଘରକୁ। ମଦନ ଦୁଆରେ ଯାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ମଦନ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବି ମଣି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଅନିକେଶକୁ ଦେଖି ତାଜୁବ୍। ସେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ଅନିକେଶକୁ। କିଏ କିଏ ବୋଲି କହିବା ବେଳକୁ ଅନିକେଶ ତା ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭୋକିଲା ବାଘର ପଞ୍ଝାରୁ ହରିଣୀ ବା କେମିତି ମୁକୁଳିବ? କେତେ ବା ତାର ଶକ୍ତି? ସବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମଣି ପାରିଲାନି। ହାରିଗଲା ସେ। ଅନିକେଶ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀରକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା। ନିସ୍ତେଜ ଜଡ଼ ପରି ନିଷ୍ପାପ ନିରିମାଖି ଝିଅଟି ନିଦ ଶୋଇଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅମଣିଷ ପରି ଝୁଣି ଚାଲିଥିଲା ଅନିକେଶ ତାର ବିବସ୍ତ୍ର ଦେହକୁ। ଦେହର ଭୋକ ତ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଅନିକେଶର। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ମଣି ତ ମୃତ। ତା ନିଶା ପୁରା ଉତୁରି ଗଲା। ସକାଳ ହେଇ ଆସୁଥାଏ। କିଛି ଗୋଟେ କରି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବି ଅନିକେଶ ମଣିକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ପୂର୍ବପରି ଘରଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଏକ ଦଉଡ଼ିରେ ମଣି ବେକକୁ ବାନ୍ଧି ଟାଙ୍ଗିଦେଲା ଘର ଚାଳର ବାଉଁଶରେ। ଗାଡ଼ି ଧରି ଫେରି ଆସିଲା ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ। ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଦନ ଉଠିଲା। ମନେ ମନେ ରାତି କଥା ଭାବିଲା ଯେ ସେ କାଲି ନିଶାରେ ଏଇଠି ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ଶୋଇବା ଘର ଦେଖିଲା ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମଣିକୁ ନ ଜଣେଇ ସେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ରାତିରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ବିଚରା ପିଲାଟା ବାଟକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଶୋଇଯାଇଥିବ। ସେ ଘରକୁ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଧାଇଁଲା। ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ମଣି ଉଠିଯାଇ ସବୁ କାମ ପାଇଟି ସାରି ଦେଇଥିବ।
ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ମଦନ ଦେଖିଲା ମଣି ଝୁଲିଛି ଘର ଛାତର ବାଉଁଶରେ। ଅବାଗ ହୋଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲା ମଣିର ଶବକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ। ମଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ସେ କିଛି ଭାବି ପାରିଲାନି, କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ମଣି? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟୁପୁର ଟାପର ହେଉଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଅନିକେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧି। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥାଏ, ମଦନକୁ ଯାହା ତ ହେଲାଣି, ଏବେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିଦେ। ଝିଅ ତୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମଦନ ସେତେବେଳକୁ ରାଗିକି ଲାଲ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାଣି ସାରିଥାଏ ତା ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେଇଠି ଅନିକେଶର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ମୂର୍ଖ ଆଦିବାସୀ। ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଅର୍ଥ ଜୀବନ ହାରିବା। ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ଧରି ମଦନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲା। ଝିଅର ଶବକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା ନଈ ପଠାର ବାଲିରେ। ଯୋଉ ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ଆଜି ଅବେଳରେ ଚାଲିଗଲା। ନର ରାକ୍ଷସ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଲିଭେଇ ଦେଲା ସରଳ ହୃଦୟଟିକୁ ଦୁନିଆ ବୁକୁରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମଦନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ ବା କରିବି? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ପାରିଲି, ତେବେ ମୋ ବାପ ପଣିଆକୁ ଧିକ୍। ଘରକୁ ଫେରିଆସି ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଧୀରତନୁ ଧାରୁଆ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ବାହାରିଲା ଅନିକେଶ ରହୁଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ। ମହାବଳ ବାଘ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ପଶିଲା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ। ଅନିକେଶ ବସିଥାଏ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ। ଅନିକେଶ କେବେ ଦେଖିନି ମଦନର ଏପରି ଉଗ୍ର ରୂପ। କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମଦନ ତା ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କରିଦେଲା ଅନିକେଶକୁ। ଅନିକେଶର ଗଣ୍ଡିଟି କିଛି ସମୟ ହଲଚଲ ପରେ ସବୁ ନିସ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଆତ୍ମାର। ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ରମୁଖା ତଳେ ଥିବା କାମୁକ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯବନିକା ପଡ଼ିଲା। ଘଡ଼ିକରେ ଏ ଖବର ଛୁଟିଗଲା ଗାଁ ସାରା। ମଦନ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହରରୁ ଆସିଗଲେ ଦୁଇ ଭ୍ୟାନ୍ ପୋଲିସ ମଦନକୁ ଖୋଜିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେନି। ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକ ଭିତରକୁ ଯିବାରେ ବିପଦ, ତେଣୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ। ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା କେବଳ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘକୁ ଜଣା। ଏ ସହରୀ କୁକୁର ବା କାହୁଁ ଖୋଜି ପାଇବେ? ମଦନ ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଲା। କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ମଦନ ଆଜି ଖୁନି ନାଁରେ ପରିଚିତ। ତଥାପି ତାର ଅଫସୋସ ନାହିଁ। ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛି ମଣିଷ ମୁଖାଧାରୀ ପଶୁକୁ। ଏପରି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭାସି ଆସିଲା ପଚା ଶବର ଗନ୍ଧ। ତା ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଇତି ଘଟିଛି। 2ଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗପଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।